Good morning, students. Yesterday we have started the second lesson of this text, that is an encounter of a special kind, and also I have given you some of the tasks. I know that you have already completed it promptly, but before we going to start the another part of the lesson, we must have to go through the exercise yesterday, whatever I have given you. First question, describe the campus where the writer's family lived. त्याचा आन्सर असा येईल, the writer's family lived in a corner of the large campus of individual bungalows housed for the officers. The officers' club was next to the boundary wall of their garden. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and many tall, majestic trees. The kitchen gardens and the magnificent trees always attracted many birds and squirrels. A group of langurs had made their den in an aswatha tree nearby. Second question, how did the family relax after lunch? How did the family relax after lunch? Answer is, after eating sufficient and wholesome lunch, the writer's parents and his sisters lay down for an afternoon nap. The author settled down with a storybook. The sound of their snoring in sleep was such that it occasionally broke the silence of the writer's house. Third question, how was the silence occasionally broken? दुपारची शांतता नेमकी कशामुळे भंग झाली? Answer, the silence was occasionally broken by the sound of the writer's family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. These are. Fourth question, do you have a reading hobby? How do you pursue it? It is personal type question. Now the answer is, yes, I have a reading hobby. I read a lot. I read anything and everything that comes in my sight. I keep on reading storybooks, novels, biographies, magazines, newspapers, etc. Whenever I find time, I love and enjoy reading, especially during long vacations. Now, next question, last question it is. The question is that pick out similar meaning words from the given passage for the following. First one, to be essential or integral part of something. It means a part and parcel of. A part and parcel of. Second, was completely occupied in. It means to be engrossed in. To be engrossed in. Third, get into a comfortable position. It means settle down with. Settle down with. Last one, painted up a new aspect. It means unfolded a new dimension. Unfolded a new dimensions. Already we have explained it in the PDF format yesterday. Now we are going to start the another part of the lesson. It was started from here only, begins with suddenly. Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. अचानक या नॅरेटरला, या मुलाला दूरवरती एका भटक्या कुत्र्यांच्या जमावाचा भुंकण्याचा आवाज ऐकू आला. आय चोज टू इग्नोर द कमोशन, थिंकिंग दॅट द पॅक ऑफ डॉग्स माईट हॅव कॉर्नर्ड अ हॅपलेस पिग. इथं यामध्ये दोन वर्ड्स आलेले आहेत, डिपिकल वर्ड्स, commotion and hapless. This one, commotion, it means noise and confusion, that is given here. Noise and confusion, जे गडबड आणि गोंधळ. त्यानंतर hapless, this one, hapless means unfortunate, दुर्दैवी. Hapless means what? Unfortunate. Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously at the distance. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. एखादं डुक्कर त्या कुत्र्यांच्या तावडीत सापडले असेल असं वाटून प्रथम मी त्या
आवाजाकडं दुर्लक्ष केलं, त्या गलक्याकडं दुर्लक्ष केलं. आफ्टर दॅट but soon the barking became louder and more aggressive, and the alarm cawing of flock of crows added to the cacophony. Here the word cacophony, it means loud harsh noise, मोठा कर्कश आवाज. but soon the barking became louder, पण थोड्या वेळानंतर ते भुंकण्याचा आवाज जो आहे तो खूपच मोठा झाला, तो आवाज वाढला. अँड मोर ॲग्रेसिव्ह, तो अतिशय जास्त आवाज भीतीदायक वाटला, कर्कश असा जाणवला. ॲट द सेम टाईम द अलार्म कॉइंग ऑफ फ्लॉक ऑफ क्रोज ॲडेड टू द कॅकोफोनी, तर त्याच आवाजामध्ये कावळ्यांचा सुद्धा भीतीदायक असा कर्कश आवाज, त्या आवाजानं त्यामध्ये आणखीनच भर पाडली. त्यानंतर आय ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बन्स ॲप्रोचिंग क्लोजर, त्यानंतर मला अजूनच थोडा डिस्टर्बन्स जाणवला. ॲट द सेम टाईम क्युरियासिटी गॉट टू द बेटर ऑफ मी. क्युरियासिटी गॉट टू द बेटर, इट इज अ न्यू वर्ड हिअर. गॉट टू द बेटर ऑफ, इट इज अ फ्रेज. गॉट टू द बेटर ऑफ मीन्स ओव्हर पॉवर्ड ऑर डिफिटेड, एखाद्या गोष्टीवर मात करणे या अर्थाने इथं हा शब्द आहे. गॉट टू द बेटर ऑफ, क्युरियासिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. लगेच तो आवाज नेमका कोणता असावा हे जाणून घ्यायची कुतूहलता मला झाली, किंवा मी तो कधी एकदा जाणून घेतो आहे आवाज, असं मला झालं होतं. ॲट द सेम टाईम लिव्हिंग द बुक असाइड आय रश टू द वरांडा टू सी वॉट वॉज गोईंग ऑन. लिव्हिंग द बुक असाइड, त्याचबरोबर बाजूला पुस्तक ठेवून मी त्या वरांड्याकडे धावत गेलो. आय रश टू द वरांडा टू सी वॉट वॉज गोईंग ऑन, नेमकं काय घडलेलं आहे, नेमकं काय सुरू आहे हे बघण्यासाठी पुस्तक बाजूला ठेवून मी ते पाहण्यासाठी त्या वरांड्यामध्ये गेलो. इथं वरांडा हा नॉन इंग्लिश वर्ड दिलेला आहे. तुम्हाला इथे विचारतील फाइंड आउट नॉन इंग्लिश वर्ड फ्रॉम द पॅसेज. ॲट द सेम टाईम यू हॅव टू फाइंड द आन्सर, दॅट इज वरांडा. इट इज नॉन इंग्लिश वर्ड. आफ्टर दॅट नेक्स्ट पॅसेज, I glanced toward the roof of the club house and saw something horrible. त्यानंतर क्लब हाऊसच्या छपराच्या दिशेनं माझी नजर गेली, तर मला त्याच वेळेस दिसलं एक भयंकर काहीतरी दिसलेलं आहे. अ रूफ ऑफ क्लब हाऊस अँड सॉ समथिंग हॉरिबल. हॉरिबल मीन्स हिअर भयानक, भयंकर. सॉ समथिंग हॉरिबल, तर छपरावरती मला काहीतरी भयानक दिसलेलं आहे. आता नेमकं काय बघा. अ बिग मेल लंगूर, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. Mercilessly, here the word mercilessly means what? Here it means cruelty. Cruelly, निर्दयीपणे. Mercilessly means what? निर्दयीपणे. At the same time, I have seen a big male langur, apparently the leader of its group. एक मोठा असा वानर, बहुधा तो त्या टोळीचा म्होरक्या असावा, आणि त्या वानरानं एका वानराच्या पिलाला पकडून त्याला जिवे मारण्याच्या इराद्यानं त्याच्या शरीराचे तो निर्दयपणे लचके तोडत होता. अ बिग मेल लंगूर, ॲपॅरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर. त्यानं त्या लहान वानराच्या पिलाला पकडलं होतं. इन हिज हँड्स अँड मर्सिलेसली बायटिंग इट ऑल ओव्हर विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल. आणि त्याचं नेमकं इंटेन्शन काय होतं? टू किल हिम. दॅट वॉज द मेन इंटेन्शन ऑफ दॅट अ बिग मेल लंगूर. तुम्हाला इथं हा क्वेश्चन विचारतील, व्हॉट वॉज द मेन इंटेन्शन ऑफ अ बिग मेल लंगूर? टू किल. त्याला ठार मारणे हा एकमेव उद्देश त्या बिग मेल लंगूरचा होता, मोठ्या वानराचा होता. द हॅपलेस मदर ऑफ द बेबी अँड द अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप वेर स्कॅटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाय वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड. त्याच वेळेस द हॅपलेस मदर ऑफ द बेबी, त्याच लहान वानराची, त्या पिलाची आई, शी वॉज कॉल्ड द हॅपलेस, तिला दुर्दैवी असं म्हटलेलं आहे. द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी
and the other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby watching the baby being killed. त्या पिलाची केविलवाणी आई त्या टोळीतील इतर जे दुर्बल वानर होते ते दुर्बल वानर आजूबाजूच्या इमारतीच्या छपरावरती गोळा होऊन अगदी असह्यपणे पिलाचा जीव जाताना ते पाहत होते. I recall the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. I recall the terrible custom. तर त्याच वेळेस जेव्हा मी हे दृश्य बघितलं त्याच वेळेस मला एक भयानक कस्टम की जी प्राणी जमातीमध्ये आहे ही मला आठवली. आता ही नेमकी कस्टम कुठली आहे, नेमकी जमाती कुठली आहे, नेमकी पद्धती कुठली आहे, तर अकॉर्डिंग टू विच अ डॉमिनंट मेल युजली डज नॉट अलाव अनादर मेल बेबी ऑर ॲडल्ट टू सर्वाईव्ह विदिन इट्स ग्रुप. हिअर द वर्ड क्लॅन अँड डॉमिनंट आर डिफिकल्ट वर्ड हिअर इट मीन्स क्लॅन ॲज वेल ॲज डॉमिनंट. क्लॅन मीन्स वॉट हिअर अ व्हेरी लार्ज फॅमिली म्हणजे एक मोठी जमात. डॉमिनंट मीन्स वॉट पॉवरफुल ऑर सुपेरियर ताकदवान सर्वोच्च असा. द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी अँड अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप वेर स्कॅटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाय वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड. आय रिकॉल द टेरिबल कस्टम इन द ॲनिमल क्लॅन अकॉर्डिंग टू विच अ डॉमिनंट मेल युजली डज नॉट अलाव अनादर मेल बेबी ऑर ॲडल्ट टू सर्वाईव्ह विदिन इट्स ग्रुप. तर त्यानंतर प्राणी जमातीमधली वर्चस्व असणारा एक नर जो असतो नर वानर तो सहसा दुसऱ्या पिलाला किंवा कुठल्याही प्रौढ नराला त्यांच्या टोळीत तो जगू देत नाही. ही अशी एक भयंकर रूढ जी होती कस्टम जी होती ती कस्टम मला आठवली. त्यानंतर विदाउट लूजिंग एनी टाईम आय गॅदर्ड अ स्टाउट स्टिक in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. Here stout means what here, heavy. Here this one stout. Without losing any time I gathered a stout stick. म्हणजे क्षणाचाही विलंब न लावता मी त्याच वेळेस एक मोठी काठी पकडली and in one hand and hurled a piece of stone. Hurled here another word, hurled. It means threw forcefully. अगदी जोराने फेकणे. Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. Here another word, marauding means what? Searching for. Here marauding means what? Searching for something to steal or attack. Here that is given. सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील ऑर अटॅक म्हणजे काहीतरी हल्ला करण्यासाठी शोधणे. दॅट इज कॉल्ड मराडिंग. विदाउट लूजिंग एनी टाईम आय गॅदर्ड अ स्टाउट स्टिक इन वन हँड अँड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन ॲट द मराडिंग लंगूर. तर त्याच वेळेस हे सगळं दृश्य बघताना क्षणाचाही विलंब न लावता मी माझ्या हातामध्ये एक मोठी स्टिक घेतली अँड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन ॲट द मॉरॉडिंग लंगूर. तर त्याच हल्ला करणाऱ्या वानरावरती त्या बिग लंगूरवरती मी एक दगड भिरकावला, एक दगड फेकला. द लंगूर वॉज सो इन्फ्युरेटेड दॅट इट हार्डली टूक एनी नोटीस ऑफ माय असॉल्ट. अनादर डिफिकल्ट वर्ड हिअर असॉल्ट. इट मीन्स हिअर दॅट इज गिवन अटॅक और हल्ला. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. तर तो वानर जो होता बिग लंगूर तो इतका आक्रमक होता, इतका हिंस्र झाला होता की मी जो हल्ला केला होता, मी जे दगडफेक केली होती, माझ्या हल्ल्यानं तो जरासुद्धा विचलित झाला नाही. मग मी आणखी दगड मारायला सुरुवात केली. ॲट द सेम टाईम बट देन आय स्टार्टेड थ्रोईंग मोर स्टोन्स. पुन्हा एकदा मी हल्ला चढवला, पुन्हा आणखी दगडी मारायला सुरुवात केली. द डॉग्स ऑन देअर पार्ट रेज देअर पीच ऑफ क्राय. तर त्यानंतर दगड मारायला सुरुवात केल्यानंतर कुत्री देखील आणखी जोरात भुंकायला लागली. इथंपर्यंत आपल्याला हा जो पार्ट तो पार्ट बघायचा आपल्याला. त्यानंतर यावर्षीचे काही डिफिकल्ट वर्ड्स आहेत ते पुन्हा सांगतो एकदा. हिअर गॉट द बेटर ऑफ मीन्स वॉट ओव्हर पॉवर्ड.
means defeated here. Got the over of difficult, defeated or overpowered. म्हणजेच एखाद्या गोष्टीवरती मात करणे किंवा एखादी गोष्ट जिंकून घेणे. त्यानंतर मर्सिलेसली मीन्स क्रुएली, अगदी निर्दयपणे. आफ्टर दॅट क्लॅन, अ व्हेरी लार्ज फॅमिली मीन्स क्लॅन, प्राण्यांचा कळप किंवा प्राण्यांची एक जमात. आफ्टर दॅट डॉमिनंट मीन्स पॉवरफुल ऑर सुपेरियर, पॉवरफुल ऑर सुपेरियर, दॅट इज कॉल्ड डॉमिनंट. म्हणजे अगदी अधिकारी किंवा सत्तेमध्ये असलेला किंवा वर्चस्व असलेला, दॅट इज कॉल्ड डॉमिनंट. आफ्टर दॅट नेक्स्ट पार्ट स्टाउट मीन्स हेवी, स्टाउट हिअर हेवी ऑर स्ट्रॉंग, मजबूत किंवा भक्कम जाडजूड असलेला, दॅट इज कॉल्ड स्टाउट. आफ्टर दॅट हर्ल्ड, नेक्स्ट वर्ड हर्ल्ड, इट मीन्स थ्रू फोर्सफुली, अगदी जोरात फिरकवणे, जोरात फेकणे, दॅट इज कॉल्ड हर्ल्ड. Another word marauding, here it is searching for something to steal or attack, searching for something to steal or attack, म्हणजे धाड घालत फिरणारे किंवा भक्ष्य शोधण्यात फिरणारे, भटकणारे, दॅट इज कॉल्ड मराउडिंग. आफ्टर दॅट नेक्स्ट वर्ड असॉल्ट, असॉल्ट मीन्स अटॅक, असॉल्ट म्हणजेच हल्ला. त्यानंतर नेक्स्ट वर्ड listless is not given, attack. listless means without any energy, म्हणजे कुठल्याही एनर्जीशिवाय किंवा ताकदीशिवाय. हिअर हाय पिच, दॅट इज गिवन पिच ऑफ क्राय. पिच मीन्स वॉट, वरच्या किंवा खालच्या पातळीवरील आवाजाची तीव्रता, दॅट इज कॉल्ड पिच ऑफ क्राय. वरच्या पातळीमधील किंवा खालच्या पातळीतील आवाजाची तीव्रता, दॅट इज कॉल्ड पिच ऑफ क्राय. अनदर डिफिकल्ट वर्ड हिअर infuriated, infuriated means what, extremely angry or enraged, संतापणे, भडकणे किंवा क्रोधित होणे, दॅट इज कॉल्ड infuriated, म्हणजे खूप राग येणे. दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट वर्ड. नाव अलॉंग विथ दिस lecture, video lecture, I am going to give you some of the exercise about this passage, and it will be in the PDF format as usual, and you have to solve it properly and send me its feedback. Thank you.